ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی جلیل القدر نعمتوں پر، اور ہر طرح کا شکر و سپاس اسی کے لیے ہے، اس کے ان احسانات پر جن کی بدولت انسان عزت و شرف کے مقام پر فائز ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس سے شبہات کی ظلمتیں چھٹ جائیں اور کافور ہو جائیں، اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلسل اس وقت تک ان پر، ان کی آل و اصحاب پر رحمت و سلامتی نازل کرتا رہے جب تک بادلوں سے موسلادھار بارشیں برستی اور نازل ہوتی رہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے اسلامی بھائیوں، تقوی الہی اختیار کرو، کیونکہ تقوی ہی تمام وصیتوں کا خلاصہ ہے اور اس سے متصف رہنا سب سے عمدہ صفت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حج و عمرہ اور زیارت کرنے والے بھائیوں، آپ کی آمد بہترین آمد ہے، آپ کی یہ کمائی بہترین کمائی ہے، اور آپ کا یہ سفر مبارک اور رحمت و برا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت آپ کو مبارک ہو۔ یہ دونوں پاک شہر ہیں، بقعۂ نور ہے، مقدس سرزمین ہے جہاں کے گوشے گوشے سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ یہ دونوں وہ مقدس اور عظیم شہر ہیں جن کی زیارت سے روحوں کو سعادت و خوشی حاصل ہوتی ہے، جن کے دیدار سے دلوں کو راحت و سکون ملتا ہے، جہاں کے قیام سے قلب و جگر پر خوشیوں اور مسرتوں کا سیلاب امنڈ آتا ہے، اور جن کی برکات سے بندگان الہی فائدوں اور غنیمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رخت سفر صرف 3 مسجدوں کی طرف ہی باندھا جائے گا، مسجد حرام، میری یہ مسجد، اور مسجد اقصی۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن جن مقامات کے لیے رخت سفر باندھا جاتا ہے ان میں سب سے افضل میری یہ مسجد اور خانہ کعبہ ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ کسی عرب شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، اے مدینے کے باشندے، تمہارے شہر کی فضیلت تمام شہروں سے زیادہ ہے، مکہ اس سے افضل ہے۔ مکہ وہ سرزمین ہے جہاں مسجد حرام ہے جو تمام دنیا والوں کا قبلہ اور تمام مسجدوں کا رخ اسی کی طرف ہے۔ حج کے تمام مناسک اور اعمال وہی انجام دیے جاتے ہیں اور لوگ اس کے فضل و شرف کے لیے سفر کرتے ہیں۔ مدینہ کی فضیلت بھی نمایاں ہے اور اس کے باشندوں کے فضل و شرف کی تعریف پرانی ہے، اس کی روشنی چمک رہی ہے۔ اس کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ان کا گھر ہے، اور بلند و بالا عظیم الشان ممبر رسول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں پانی کا ایک لازوال چشمہ جاری کر رکھا ہے جس سے مکہ سیراب ہوتا ہے، اور مدینہ پر بھی اس کا فیض جاری ہے۔ حج و عمرہ اور زیارت پر تشریف لانے والے بھائیوں، آپ سب ایسی عظیم جگہوں میں ہیں جہاں فضل الہی کے جھونکے بہتے ہیں اور رحمتوں، برکتوں اور نیکیوں کی برسات ہوتی ہے۔ جس نے بیت اللہ شریف کا قصد کیا اور حج کا احرام باندھا، پھر حج سے فارغ ہونے تک اس نے فسق و فجور اور شہوت کی کوئی بات نہ کی اور نہ کوئی گناہ ایسا کیا، تو ایسے آدمی کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حج کیا اور اس نے اس دوران جماع وغیرہ، فحش گوئی اور گناہ کے کاموں سے پرہیز کیا، تو وہ حج کے بعد یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حج و عمرہ اور زیارت کرنے والے بھائیوں، حرمین شریفین کو کسی بھی طرح کے گناہ سے پاک رکھیں، ان کی حرمت کا خوب خیال رکھیں، ان کے مقام و مرتبوں کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں، ہر اس چیز سے بچیں جو حج کے اعمال و وظائف کی خوبصورتی کو مقدر کر دے، بے جا بحث و مباحثے سے بچیں، لڑائی جھگڑا، قطع تعلق کی تفرقہ بازی سے اجتناب کریں۔ حج کو لڑائی جھگڑے اور عداوت و دشمنی کا ذریعہ مت بنائیں، اور نہ ہی اسے بےہودہ گوئی، سب و شتم، نعرے بازی اور عصبیت و فرقہ بازی کی اماجگاہ بنائیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، پھر ان میں جو حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو اور نہ کوئی نافرمانی ہو اور نہ کوئی جھگڑا۔ اے حج کی راہ میں نکلنے والے حاجی بھائی، احرام پہنے اور مسجد حرام کا رخ کرنے سے پہلے حج کے اعمال کا علم حاصل کیجیے۔ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو علماء سے پوچھیے اور جاہلوں سے دریافت مت کیجیے، اور ایسے لوگوں سے بھی سوال نہ کرے جو علم اور فتویٰ کے باب میں معروف نہیں ہے۔ کتنے حاجی ایسے ہیں جو حج کرنے لگتے ہیں حالانکہ انہیں حج کے احکام کا علم نہیں ہوتا، پھر اسے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، کسی رکن کو ترک کر دیتے ہیں یا کسی شرط کو چھوڑ دیتے ہیں یا کسی فرض کو ادا نہیں کرتے یا کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں اور معتمرین کو حج و عمرہ مکمل طریقے سے پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے لیے حج و عمرہ کو پورا کرو، یعنی حج اور عمرہ کو ان تمام اعمال اور شرائط کے ساتھ بغیر کسی سستی اور کمی کوتاہی کے پورا کرو، حصول رضائی الہی کی خاطر ادا کرو۔ لہذا جب حج شروع کرے تو اسے پورا کرے، عبادت شروع کرے اسے پائے تکمیل تک پہنچائے، جب کوئی نیک عمل کرے تو اسے اچھے طریقے سے کرے۔ اے قاصدین مسجد حرام و مسجد نبوی، ان دونوں مبارک خطے کی بنیاد خالص توحید اور اللہ کی عبادت پر رکھی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، لہذا روشن و تابنا طریقہ نبوی کو لازم پکڑے، بدعات اور نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچے، نہ مردوں کے سامنے جھکے، نہ ان کی باقیات سے شفا کی امید رکھے، نہ قبروں سے تبرک حاصل کرے، نہ ان سے شفا طلب کرے، نہ قبروں پر کھانے
दाने, रुपए पैसे, तस्बीह के मोती और कपड़े फेंके, न मुर्दों से मदद मांगे और न उनसे अपनी हाजतें पूरी करवाए, परेशानियों को दूर करने का सवाल करे, बल्कि अपनी जरूरतों, ख्वाहिशों और दुआओं को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने पेश करे और फरेबकार, शोबदाबाज, खुराफाती, तवहुम परस्त लोगों की मुशाबत इख्तियार करने से अपने आप को बचाए। इरशाद बारी ताला है, वही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है और उसके सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो वो खजूर की घुट्टी के छिलके भी मालिक नहीं है। अगर तुम उन्हें पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे, अगर बिलफर्ज सुन भी ले तो वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे और अल्लाह खबीर की तरह आपको कोई खबर नहीं दे सकता। हज उम्रा और ज़ियारत करने वाले भाइयों, किसी दीवार या दरवाजे से तबर्रुक हासिल मत करें, न मिंबर और मेहराब को छुएं और न ही किसी गार या पहाड़ या चट्टान या पत्थर से बरकत तलाश करें, क्योंकि बरकत बेजान चीजों से तलब नहीं की जाती। हाँ, सिर्फ हजर अस्वद को छूना और बोसा देना मशरू है, इसी तरह रुकने यमानी को बगैर बोसा के छूना भी मशरू है। इनके अलावा किसी भी चीज को छूना और बोसा देना जायज नहीं है। हम उसी चीज को छुएंगे जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआ है और या हाथ लगाया है, और जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ नहीं लगाया हम उसे नहीं हाथ लगाएंगे। और अगर कोई शख्स हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान मुल्तजिम के पास जाना चाहे और उस पर अपना सीना, चेहरा, बाजू और हाथ रखकर अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगना चाहे तो धक्का मुक्की और किसी को तकलीफ दिए बगैर वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से साबित है। हज उम्रा और ज़ियारत करने वाले भाइयों, कमजोरों, औरतों, बुजुर्गों और बूढ़ों पर रहम कीजिए, उनको तकलीफ मत पहुंचाएं, उन्हें धक्के ना दें और उनके लिए रास्ता और जगह तंग न करें, बल्कि उनके लिए जगह बनाएं। अल्लाह ताला आपके लिए जगह बनाएगा। अपने अंदर नरमी, ठहराव, अफ़्व दरगुजर और बर्दाश्त का मादा पैदा करें, अपने अंदर वकार और संजीदगी पैदा करें, अल्लाह ताला के खौफ का एहसास कायम रखें, अपनी इज्जत और वकार को बरकरार रखें, भूले भटके लोगों की रहनुमाई करें, कमजोर और जरूरतमंदों की मदद करें और कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला के सामने इज्ज़त व इनकिसारी, निदामत व पेशेमानी, फक्र व मुहताजगी और हाजत व मजबूरी को जाहिर करें। मक्का व मदीना की अजमत और वक़्त की अहमियत को हर वक्त मलहूज़ खातिर रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा, आपकी तौबा और इस्तिग़फ़ार से राजी हो जाएगा, आपके हज को कबूल फरमाएगा, आपकी कोशिशों का अजर अता फरमाएगा, आपके गुनाहों को बख्श देगा और आपके हज को अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा। मैं अपनी बातें इन्हीं कलिमात पर खत्म करता हूँ जिनको आपने बगौर समात किया। मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, आप भी उससे मग़फ़िरत तलब करें। तौबा करने वालों के लिए बहुत ही अजीम कामयाबी है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो हर उस शख्स को पनाह देता है जो उसकी मेहरबानी और लुत्फ़ करम का तलबगार होता है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। वो अपने फजल और एहसान से उन लोगों को भी शिफा बख्शता है जो अपनी बीमारियों के इलाज से मायूस हो चुके होते हैं। और मैं गवाही देता हूँ हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। जो उनकी पैरवी करेगा वो राह हिदायत पर होगा और जो नाफरमानी करेगा वही हलाकत और बर्बादी की खाई में जा गिरेगा। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आलो और असहाब पर मुसलसल दुरूद व सलाम नाज़िल फरमाता रहे। हम्द व सलात के बाद मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला से डरते रहो, उसकी निगरानी का एहसास अपने दिल में कायम रखो, उसकी इताअत करो और उसकी मासियत से बचे रहो। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। मुसलमानों, अल्लाह ताला का फजल व करम है, हरमैन शरीफैन को खादिम हरमैन शरीफैन और उनके वली अहद की तरफ से उम्दा निगरानी, हर दर्जा एहतमाम और मुकम्मल खिदमत हासिल हो रही है। चुनाचे हाजियों की सेहत व सलामती और राहत व आराम के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही है। बड़ी तादाद में फौजियों और दीगर कारकुनों को मुतय्यन किया गया है। मक्का व मदीना ने तामीर और तरक्की की वो सतह हासिल कर ली है जिसकी नजीर मसील गुज़श्ता अदवार और तारीख में नहीं मिलती। बेशक ये सारी तरक्कियां एक हकीमाना क़ियादत व हुकूमत, मुस्तहकम अमन व अमान, अमूमी अदल व इंसाफ और बेपाया खैर व भलाई के ज़ेरे साया वजूद में आई है। लोग उसके फजल व एहसान के चश्मों और आबशारों से अपना अपना हिस्सा लेते हैं और एतराफ करते हैं। मसलहत आमा और शरई पॉलिसी इस बात का तकाजा करती है कि हर साल हाजियों की तादाद महदूद हो ताकि हजूम व भीड़ भाड़ के नुकसानात और हज के दौरान अफरा तफरी, इंतशार और खलफशार को रोका जा सके। लिहाजा बिला इजाजतनामा हज न करे और जो शख्स सरकारी मोतमद इदारों से हज का इजाजतनामा हासिल न कर पाए तो वो हज को मुअख्खर कर दे और वो माजूर होगा यहाँ तक जब तक वो अपना इजाजतनामा हासिल नहीं कर लेता। लिहाजा ऐ वो लोगों जो कानून की मुखालफत करते हो, हराम काम का इर्तिकाब करते हो, मिकात और चेक पोस्ट पर लिबास एहराम के बगैर गुजर जाते हो, आखिर ये कौन सा हज है जिसका तुम इरादा रखते हो? कौन सा सवाब है? ये कौन सी नेकी तुम कर रहे हो? लिहाजा इन गलत और काबिल मुजम्मत उमूर से बाज रहो और कमजोर और लच्चर,
हीलो बहानों से बचे रहो। अगर गौर व फिक्र और बसीरत की निगाह दौड़ाओगे तो तुम्हें इस करार और फैसले की हिकमतें समझ में आ जाएंगी और इसके फवाइद और आसार नजर आने लगेंगे। राह राज दिखाने वाले, मखलूक की सिफारिश करने वाले अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कसरत से उन पर दुरूद व सलाम पढ़े, क्योंकि जो उन पर एक बार दुरूद व सलाम पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। ए अल्लाह हमारे नबी सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा। ए अल्लाह तो हिदायत याफ्ता अइम्मा खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और उनके अलावा तमाम आले व असहाब सबसे राजी हो जा और उनके साथ साथ हमसे भी राजी हो जा। ए करीम और बहुत ज्यादा अता करने वाले, ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, शिर्क व मुशरिकीन को ज़िल्ल व रुसवा फरमा, दीन के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद फरमा, तमाम मुस्लिम मालिक और हमारे ममलिकत सऊदी अरब को साजिश करने वालों की साजिश, मकर व फरेब करने वालों के मकर व फरेब और बुग़्ज़ व हसद रखने वालों के बुग़्ज़ व हसद से महफूज फरमा। ए तमाम जहानों के पालनहार, ए हमारे परवरदिगार तो इस मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बना दे। ए अल्लाह तो हमारे मुल्क की सरहदों पर मुतय्यन हमारे फौजों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तो उनके मरने वाले शुहदा को कबूल फरमा, उनके जख्मियों को उन्हें शिफा या फरमा, उन्हें सही सलामत अपने अहलो यार में वापस लौटा दे। ए अल्लाह हमारे पेशवा खादिम हरमैन शरीफैन को अपनी पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा, नेकी और तक़वा के कामों की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तमाम जहानों के पालनहार उन्हें